कहिପାରିबो कि धातु ओ अधातु कौन? अच्छा, एहार धर्म विषय तुमे माने जानिछ कि? अच्छा कहिल, धातु ओ अधातु किपरि अम्ल जल एवं लवण सह प्रतिक्रिया करिथाए? कौन मनरे एते सबु प्रश्न अछि ना? तो आस एई वीडियो रे आमे एई सबु विषय रे आलोचना करिबा। समस्त को मो क्लासरूम यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। जो माने चैनल रे नुआ आसिछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिबेनी आ तळे दिया जाइथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करिदेबे ताकि जेतेबेले नुआ नुआ चैप्टर सब अपलोड हबो तुम मानक पाखरे नोटिफिकेशन खूब शीघ्र पहुंची जिवो। तो चलो एबे डेरी न करिके वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। आज आमे पढिबा दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय धातु ओ अधातु बा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विषय रे। तो पिला माने धातु ओ अधातु जानिबा पूर्वरु हमकु सर्वप्रथमे मौलिक कौन ताहा जानिबाको पड़िबो। मौलिक हेउछि सरल भाषा रे कहिबाको गले सरलतम विशुद्ध पदार्थ को मौलिक बोली कुहा जाय। जदि हमें गोटे उदाहरण नबा आमे कहि परिबा सुना रूपा एवं लुहा एही सबु गुड़िक हेउछि गोटे गोटे मौलिक। आमे जानिछे जे मौलिक गुड़िकर धर्मानुजाई सेही गुड़िकु धातु किंबा अधातु रूपे श्रेणीभुक्त करा जायछि। तो एबे चलो एहार धर्म विषय रे किछि जानिबा। तो सर्वप्रथमे चल आमे जानिबा भौतिक धर्म बा फिजिकल प्रॉपर्टीज विषय रे। पदार्थर भौतिक धर्म गुड़िकु तुलना करी सेही गुड़िकु अति सहजरे आमे श्रेणीभुक्त करि परिबा। प्रथमे चल धातु बा मेटल्स रो भौतिक धर्म कोन जानिबा एवं एक परीक्षा द्वारा चलो आलोचना करिबा। प्रथमे धातुर किछि नमूना संग्रह करिबा। तुमे लुहा तंबा एल्युमिनियम मैग्नीशियम सोडियम लेड जिंक इत्यादि रु गोटिए नेई पारिबो। मु एठी लुहा नेछि। एहाकू प्रथमे देख एहा किपरि देखा जाउछ पिला माने। एथिरे कलंकी लागि जाइथिबार तुमे देखि पारुथिबो। एबे बाली कागज साहाय्य रे ताकू घस। तुमे कोन देखुछ एबे पिला माने? तुमे देखि पारुथिबो लुहाटी चिक चिक करूछि। विशुद्ध अवस्था रे धातुर पृष्ठ चकचक करिथाए। एठी कलंकी लागि जाइथिबा लुहाटी बाली कागज द्वारा सफा होई गला एवं चकचक कला। धातुर एही धर्म को धातव दीप्ति बा धातव उज्ज्वलता बा मेटालिक क्लस्टर बोली कुहा जाय। एहा हेउछि धातुर प्रथम भौतिक धर्म। तो एबे चलो द्वितीय धर्म विषय रे जानिबा। तो प्रथमे आमे लुहा तंबा एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम रो छोटो छोटो खंड नबा। एहाकू छुरी रे काटिबा पई चेष्टा करिबा। कोन पिला माने काटि पारुछ कि? ना, एहाकू तुमे काटि परिबो नाही। कारण धातु गुड़िक दृढ़ बा शक्त थाए किंतु विभिन्न धातुर दृढ़ता भिन्न भिन्न रही थाए। एहा हमें केमिति जानिले ना कारण सोडियम खंड जहाँकि किरोसिन रे बुड़ी की थाए ताकू जदि आमे सतर्कतार सह आनी फिल्टर कागज भांगी एहाकू चापी सुखैबा तापरे एहाकू वॉच ग्लास उपरे रखी छुरी रे काटिबाकू चेष्टा करिबा तो कौन हबो जानिछ? एहा छुरी रे कटि जिवो। एही परीक्षाटी आमको जणाइला कि भिन्न भिन्न धातुर दृढ़ता मध्य भिन्न भिन्न थाए। तो एबे चलो तृतीय धर्म विषय रे आमे जानिबा। तो प्रथमे लुहा जिंक लेड एवं तंबार धातु खंड नबा। आमे एठी लुहा खंड नेइछु। एहाकू अन्य एक लुहा खंड उपरे रखी आघात कर बा हातुड़ी रे पिट। तो एबे कौन देखुछ पिला माने? एहाकू आघात करिबा द्वारा एहा एक पतला चदर परी होई जाइछि ना। तो धातुर एही गुण को नमनीयता बा मैल्येबिलिटी बोली कुहा जाय। सुना एवं रूपा रे एही गुणटी सबुठारु अधिक थाए। तो एबे चलो चतुर्थ धर्म विषय रे जानिबा। आमे जानिछे आमको लुहा तंबा किंबा एल्युमिनियम रो तार मिली जाय। धातुर एही तार बाहरिबा गुण को तन्यता बा डक्टिलिटी बोली कुहा जाय। सुना रे एही तन्यता बा डक्टिलिटी गुण सर्वाधिक थाए। धातुर नमनीयता एवं तन्यता गुण पाई आमे आवश्यकता अनुसारे सेही गुड़िकर आकार बदलाई पारू। तो एबे चलो पंचम धर्म विषय रे जानिबा। एही धर्म विषय रे जानिबा पाई हमकु गोटिए एक्सपेरिमेंट करिबा को पड़िबो। तो चलो पिला माने एक्सपेरिमेंट करिबा। तो प्रथमे एक तंबा किंबा एल्युमिनियम तार नबा। एही तार को एक क्लैंप साहाय्य रे स्टैंड रे लगाइबा जेपरी देखा जाउछि। एबे
ମହମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ କଣ୍ଟାକୁ ତାରର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲଗାଇବା। ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ କିମ୍ବା ମହମବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାରର ମଝି ସ୍ଥାନକୁ ଗରମ କରିବା। ତ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? ମହମବତୀଟି ତରଳି ଯାଇ ପିନ୍ କଣ୍ଟାଟି ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଧାତୁଟି ମାନେ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ତାରଟି ତାପକୁ ପରିବହନ କରିପାରୁଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ କି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ତାପ ସୁପରିବାହୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ରୂପା ଏବଂ ତମ୍ବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ତାପ ପରିବାହୀ। ଲେଡ୍ ଓ ପାରଦ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ତାପ ପରିବାହୀ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଧାତୁ ତାପ ପରିବହନ କରିପାରେ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିପାରେ କି? ତ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲ ଏକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଏକ ବଲ୍ବ ଓ ବଲ୍ବ ସହ ଏକ ସୁଇଚ୍ ସଂଯୋଗ କର। ଏବେ ତାର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଧାତୁକୁ ରଖ। ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଦବାଇ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି କି? ହଁ, ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି। କାରଣ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ। ଆଚ୍ଛା, ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଯେତିକି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟି ସବୁ ଅଛି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ପୁରା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ତାର ଯାଇଛି। ତ ସେ ତାର ଉପରେ ଏକ ପଲିଭିନାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବା PVCର ପ୍ରଲେପନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା କଭରିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ରବର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଜାଣିଛ କି? କାରଣ ଏହା ଏକ ଅଧାତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ବା ଶକ୍ରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ତାର ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଆଉ ଏକ କଥା ଜାଣିଛ କି? ଧାତୁ ଖଣ୍ଡକୁ କଠିନ ଚଟାଣ ଉପରେ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାହା ଏକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଧାତୁକୁ କଠିନ ବସ୍ତୁରେ ଆଘାତ କଲେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ସ୍କୁଲ ବେଲ୍ ଦେଖିଥିବ। ସେହି ବେଲ୍ଟି ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାଡ଼ାଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ପରି ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁ କି ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟି ଓଭର ହେଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଅଧାତୁ ବା ନନ୍ ମେଟାଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧାତୁ ତୁଳନାରେ ଅଧାତୁର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ। କେତେକ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାର୍ବନ, ସଲଫର, ଆୟୋଡିନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ବ୍ରୋମିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଅଧାତୁ କଠିନ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍। ଖାଲି ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଉଛି ତରଳ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଅଧାତୁର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ ଗୁଣ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆୟୋଡିନ୍ ଏକ ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଧାତବ ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି। ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ହେବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ବନର ଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ହୀରା ହେଉଛି ଏକ କଠିନତମ ଅଧାତୁ। ତମେ ହୀରାକୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। କାରଣ ଏହାର ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅତି ବେଶୀ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅଧାତୁର ନମନୀୟତା ଏବଂ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷାର ଧାତୁ, ଯାହାକୁ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଏହା ଏତେ ନରମ ଯେ ତାକୁ ଛୁରୀରେ କଟାଯାଇ ପାରିବ। ଅଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାପ କୁପରିବାହୀ ବୋଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କାର୍ବନ, ଯିଏକି ଏକ ଅଧାତୁ, ଏହାର ଅପରୂପ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିପାରେ। ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏହି ସବୁ ଧର୍ମରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ଅଧାତୁକୁ କେବଳ ଭୌତିକ ଧର୍ମାନୁଯାୟୀ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କିପରି ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବା। ତ ଏବେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତାକୁ ଜଳାଇ ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କର। ସେହି ଦ୍ରବଣଟିକୁ ନାଲି ଓ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କର। ଏଥିରେ ଦେଖିବ କି ନାଲି ଲିଟମସ୍ କାଗଜଟି ନୀଳ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଧାତୁ ଯାହାକି କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଏବେ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଲଫର ପାଉଡରକୁ ଏକ ଚେପ୍ଟା ଚାମଚରେ ନିଅ। ଏହାପରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଗରମ କର। ତୁମେ ଦେଖିବ ସେଥିରୁ କିଛି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ଏହି ଧୂଆଁକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କଲେକ୍ଟ କର। ଏବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କିଛି ଜଳ ମିଶାଅ ଓ ଏହାକୁ ଭଲସେ ହଲାଇ ମିଶେଇ ଦିଅ।
ଏହି ଜଳକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାଲି ଲିଟମସ୍ ପେପର ନିଅ ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ପରୀକ୍ଷା କର। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ପେପରଟି ନାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏହି ସଲଫର ହେଉଛି ଏକ ଅଧାତୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳୀୟ। ତ ଏହି ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁର ପ୍ରକୃତି କ୍ଷାରୀୟ ଓ ଅଧିକାଂଶ ଅଧାତୁର ପ୍ରକୃତି ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଧାତୁର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଧାତୁକୁ ବାୟୁରେ ଦହନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ନେବା, ଏହାକୁ ଚିମୁଟାରେ ଧରି ନିଆଁରେ ଜଳାଇବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଲୁହାଟି ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଶି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏହାର ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ gives rise to ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ କହିଲେ କପର ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ମିଶି କଳା ରଙ୍ଗର କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏହାର ଇକ୍ୱେସନଟି ହେଲା 2Cu ବା କପର ପ୍ଲସ୍ O2 ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା 2CO ବା କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍। କିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯଥା ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ସହ ଏବଂ କ୍ଷାର ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଉଭୟଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଆମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାର ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାର ଇକ୍ୱେସନଟି ହେଲା Al2O3 ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ 6HCl ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା 2AlCl3 ବା ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ 3H2O ବା ଜଳ। ଇକ୍ୱେସନଟି କହିଲେ Al2O3 ପ୍ଲସ୍ 6HCl gives rise to 2AlCl3 ପ୍ଲସ୍ 3H2O। ଏହାର କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଇକ୍ୱେସନ ହେଲା Al2O3 ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ 2NaOH ବା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ gives rise to 2NaAlO2 ବା ସୋଡିୟମ ଆଲୁମିନେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ H2O ବା ଜଳ। ଅଧିକାଂଶ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କ୍ଷାର ବା ଆଲକାଲି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସୋଡିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାର ଇକ୍ୱେସନଟି ହେଲା Na2O ପ୍ଲସ୍ H2O gives rise to 2NaOH। ଏହା ହେଲା ସୋଡିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଇକ୍ୱେସନ। ସେମିତି ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଇକ୍ୱେସନ କ'ଣ ନା K2O ପ୍ଲସ୍ H2O gives rise to 2KOH। ଏହି ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏହା ଜାଣିଲେ ସବୁ ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ସମାନ ବେଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରିକି ସୋଡିୟମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମ୍। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ତୁମେମାନେ ତ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଲଘୁ ଅମ୍ଳ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ମିଶି ନା ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧାତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କି ନାହିଁ ଆସ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଧାତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସୋଡିୟମ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତ ଆମେ କେବଳ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ, ଜିଙ୍କ ଏବଂ ଲୁହା ନେଇ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କରିପାରିବା। ଯଦି ଏହି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତ ଆମେ ତାକୁ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷି ସଫା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଏକ ଥର୍ମୋମିଟର ଆଣି ଏହାକୁ ଏସିଡ୍ ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଏହାର ବଲ୍ବଟି ମଧ୍ୟ ଏସିଡ୍ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହୁ। ଏବେ ଦେଖିବ ଏଥିରୁ ଫୋଟକା ବାହାରୁଛି। ଏହି ଫୋଟକାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାପ ଉତ୍ପାଦି ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ତାପରେ ଜିଙ୍କ ଏବଂ ତାପରେ ଲୁହା। ଏହି କ୍ରମରେ ହିଁ
ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କମିଥାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲ କେତୋଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଧାତୁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏକ ସବଳ ଜାରକ। ଏହା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଜାରଣ କରି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ନିଜେ ବିଜାରିତ ହୋଇ ଯେକୌଣସି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯେମିତିକି N2O, NO, NO2 ଏହି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଲଘୁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି H2 ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ତମ୍ବା ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଧାତୁ କିପରି ଅନ୍ୟ ଧାତବ ଲବଣର ଦ୍ରବଣ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସଫା ତମ୍ବା ତାର ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନିଅ। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆଇରନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ସେଥିରେ ତମ୍ବା ତାରଟିକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ସେଥିରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ A ଯେଉଁଥିରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଅଛି ସେଥିରେ ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଟିକେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ଲୁହା କଣ୍ଟା କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରୁ କପରକୁ ଅପସାରଣ କରିଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିଲେ କି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରବଣୀୟ ଯୌଗିକରୁ କିମ୍ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ବିସ୍ତାପନ କରେ। ଏହାର ମାନେ ଯଦି ଧାତୁ A ଧାତୁ Bକୁ ଏହାର ଦ୍ରବଣରୁ ବିସ୍ତାପନ କରେ ତେବେ B ଠାରୁ A ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହାକୁ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିଲେ ଧାତୁ A ପ୍ଲସ୍ Bର ଲବଣ ଦ୍ରବଣ ଏହି ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା Aର ଲବଣ ଦ୍ରବଣ ପ୍ଲସ୍ ଧାତୁ B। ଏଠାରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଅନୁକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଓ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆସ। ଯେଉଁ ଧାତୁ ସହଜରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁକ୍ତ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଏହା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଧୀର ଗତିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହ ଧୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏହାକୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଧାତୁର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ଏକ ସାରଣୀରେ ଲେଖିବା ଆସ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପୋଟାସିୟମ୍, ଦେନ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ତାପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଦେନ୍ ଜିଙ୍କ୍, ତାପରେ ଆଇରନ୍, ଦେନ୍ ଲେଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, କପର, ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ସିଲଭର ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ। ଏଠାରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ସିଲଭର ଓ ଗୋଲ୍ଡ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଜାଣିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୌଳିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବାରୁ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ସକ୍ରିୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୌଳିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ କେତେକ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା। ଏହି ସରଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ମୌଳିକ ଅଟେ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍, ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ। ମୌଳିକ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍, ଆର୍ଗନ୍। ମୌଳିକ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ସେହିପରି ମୌଳିକ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସଲଫର ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ପରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତୁମେ ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପରମାଣୁର ବାହ୍ୟତମ M କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ଯଦି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହରାଏ ତ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ L ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋରିନ୍କୁ ଦେଖ, ଏହାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 7ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ଓ ଅଷ୍ଟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସହିତ କ୍ଲୋରିନ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହରାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ପାଇବା ପରେ କ୍ଲୋରିନ୍ର ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ହେବ। କାରଣ ଏହାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ 17ଟି ପ୍ରୋଟନ୍ ଥିବାବେଳେ KL
ଓ m କକ୍ଷରେ 18ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି। ତ ଏହା ଆମକୁ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆନାୟନ ବା Cl ମାଇନସ୍ ଆୟନ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଉଭୟ ମୌଳିକରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସୋଡିୟମ କ୍ୟାଟାୟନର ଇକ୍ୱେସନଟିକୁ ଦେଖ। Na ତୁମେ ଦେଖ Na ରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 2, 8 ଏବଂ 1। ସିଏ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସିଏ ହରେଇବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା Na ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ E ମାଇନସ୍। Na ପ୍ଲସ୍ ରେ ଏବେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ନା 2 ଆଉ 8। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ E ମାଇନସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତ ଏହାର ଇକ୍ୱେସନଟି କେମିତି ହେଲା ନା Na gives rise to Na ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ E ମାଇନସ୍। ସେହିପରି କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନର ଇକ୍ୱେସନ ହେଲା Cl ପ୍ଲସ୍ E ମାଇନସ୍ gives rise to Cl ମାଇନସ୍। ଦେଖ ସେଇଭଳି କ୍ଲୋରିନ୍ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ଅଛି ନା 2, 8 ଏବଂ 7। ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଶିଗଲା Cl ପ୍ଲସ୍ E ମାଇନସ୍, ଏ ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ଦେଲେ ନା Cl ମାଇନସ୍ ଆୟନ। ତ ୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଗଲା 2, 8 ଏବଂ 8। ଏବେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। Na ପ୍ଲସ୍ Cl gives rise to Na ପ୍ଲସ୍ Cl ମାଇନସ୍। ଏହା କେମିତି ହେଲା ଚାଲ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ସୋଡିୟମ ଏବଂ କ୍ଲୋରାଇଡର ଆୟନ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଧରି ରଖି ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ବା NaCl ଗଠନ କରେ। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଅଣୁ ରୂପରେ ନ ରହି ବିପରୀତ ଚାର୍ଜ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆଉ ଏକ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡର ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମୀକରଣଟି ଓ ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖ। Mg gives rise to Mg2 plus plus 2E minus। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି Mg ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ନା 2, 8 ଏବଂ 2। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମଟି ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହରେଇଲା ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା Mg2 plus। ତ ସେଇଠି ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ସେ 2 ହରେଇଲା 2 ଏବଂ 8 ପ୍ଲସ୍ 2E ମାଇନସ୍। ସେହିପରି କ୍ଲୋରିନ୍ ରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା 2, 8, 7 ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଶିଲା E ମାଇନସ୍ ତ Cl ପ୍ଲସ୍ E ମାଇନସ୍ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ଦେଲେ Cl ମାଇନସ୍। ଯେହେତୁ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ହେଇଛି ତ ଏଠି କ୍ଲୋରିନ୍ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା 2, 8 ଏବଂ 8। ଏଠାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, କ୍ଲୋରିନ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତ ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର କ୍ଲୋରିନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋରିନ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଷ୍ଟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେ ଆଉ ଏକ କ୍ଲୋରିନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏକା ସହ ଦୁଇଟି କ୍ଲୋରିନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତ ଏହାର ସଂରଚନାଟି ଏହିପରି ହେବ ନା Mg ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇଟି Cl ଠିକ ଅଛି gives rise to Mg2 ପ୍ଲସ୍ Cl ମାଇନସ୍। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧାତୁର ଅଧାତୁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯୌଗିକକୁ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଜ୍ୟ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଭାଲେଣ୍ଟ ଯୌଗିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା ଆୟନିକ ଯୌଗିକର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ଆସ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବିକର ନିଅ। ସେଥିରେ କିଛି ଲବଣର ଦ୍ରବଣ ଢାଳ। ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଖଣ୍ଡଟି ବୁଡ଼ାଅ। ତାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ତାର ଏବଂ ବଲ୍ବ ସହିତ ସଂଯୋଗ କର। ଏବେ ସୁଇଚଟିକୁ ଚାଲୁ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ଆରମ୍ଭ କର। ତବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦ୍ରବଣଟି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରୁଛି ଓ ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା ଚାଲ ବୁଝିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆୟନିକ ଯୌଗିକର 4ଟି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲ ଏହି ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଧର୍ମ। ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଓ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତ। କାହିଁକି ଏମାନେ ଶକ୍ତ? କାରଣ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭଙ୍ଗୁର ଏବଂ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗଳନାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ। ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଥାଏ କାରଣ ଶକ୍ତ ଅନ୍ତଃ ଆୟନୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।
तो एबे चलो किछि आयनिक यौगिकर गलनांक एवं स्फुटनांक मने रखिबा। आयनिक यौगिक गुड़िक हला NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2। तो प्रथमे देख NaCl रो गलनांक केते ना 1074। सेही परी स्फुटनांक केते ना 1686। सेही परी LiCl रो गलनांक केते ना 887 एवं स्फुटनांक हेउछि 1600। सेही परी CaCl2 रो गलनांक केते ना 1045 एवं स्फुटनांक हेउछि 1900। सेमिति CaO रो गलनांक केते ना 2850 एवं स्फुटनांक हेउछि 3120 एवं MgCl2 रो गलनांक केते ना 981 एवं स्फुटनांक हेउछि 1685। तृतीय हेउछि द्रवणीयता। विद्युत जोग होई पारुथिबा यौगिक गुड़िक साधारणतः जल रे द्रवणीय एवं किरोसिन पेट्रोल आदि रे अद्रवणीय अटे। चतुर्थ रे विद्युत स्रोतर परिवहन। द्रवण रे विद्युत परिवहन उक्त द्रवणर चार्जित कणिकार गति सह समान। जलर आयनिक यौगिकर द्रवण रे आयन रही थाए। सेही द्रवण रे जदि आमे विद्युत स्रोत प्रवाहित करिबा सेही आयन गुड़िक सबु बेले विपरीत चार्ज विशिष्ट इलेक्ट्रोड आड़कू गति करिथांती। किंतु कठिन अवस्था रे आयनिक यौगिक गुड़िक विद्युत परिवहन करे नाही, कारण एहा दृढ़ भाबरे गड़ा होई थाए। सेहिथिपई सेथिरे कठिन अवस्था रे विद्युत परिवहन हुए नाही। तरल अवस्था रे किंतु एहा विद्युत परिवहन करिथाए। एहा काहेकि हुए? कारण ताप जोगु विपरीत चार्जित आयन मध्यरे थिबा स्थिर विद्युत बलर आकर्षण दुर्बल होई थाए। तेणु आयन गुड़िक मुक्त भाबरे गति करे एवं विद्युत परिवहन करिथाए। ये तो थिला एई चैप्टर फर्स्ट पार्ट विषय रे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 रे हमें पढ़िबा धातुर उपस्थिति और निष्कासन विषय रे। आउ जोठी भी तुम मानकु डाउट आसुछि तुमे माने कमेंट सेक्शन रे हमकु जानि परिबो। आउ जदि वीडियोटी तुम मानकु भले लागिछि ताहले लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करबाकू जमा भूलिबनी। तो आजि पई एतिकी। मु पुणी आसीबी आगामी वीडियो रे गोटे नुआ चैप्टर को नेकी। सेते पर्यंत समस्ते खुशी रे रुह एवं सुस्थ रुह।